नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंटे आई माँ कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण आज पॉडकास्ट को जीवा पूर्व जदि आपण आम चैनल नुआ आसी एपर्तंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज चैनल को सब्सक्राइब करी साइड थी बेल आइकन को ऑल कर दिंतु। बंधुगण यह हूँ मृतगंडर शेष अध्याय। जदि यार पूर्व अध्याय गुड़िक आप देखी ना तेज तार लिंक मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन में दे रखी। एपटे माइकेल आउ डेरी नक निज सह 30 जन बंधुकधारी गुंडा मानक 3टी गोला बारूद भरा गाड़ी रे नहीं बाहरी पड़ा से जंगल अभिमुखे। वीडियो शेष में बोमा विस्फोरण शब्द सहित भुवन से शेष कथा सर आई थिंक आई एम गोना डाए को शुणा समय से भावी नहीं जे भुवन मध्य मरी सारी। से गाँवर थुंटा पिजुड़ी गछ गंडी लगी जीपीएस ट्राकर को मानचित्र रे अनुसरण करी चली थाए से तीव्र गति रे 60 किलोमीटर बाट अतिक्रम करने लक्ष्य रे। क्रोध को संभालिबा पई अनेक सिगरेट टाणी चली थाए से सांगरे नहीं लोक मानकु प्रथमरु कही दे थाए से जे जंगल में किछि भी अजब देखागले ही ताकु संगे संगे ध्वंस करी पकाइबो। मो भाई आ भुवन को मारिथिबा से स्त्री समेत सारा जंगल गोटे भी जीवजंतु बंचिबार अधिकार नहीं। सला आज देखिए किए रक्षा करिबो से जंगल को। जंगल भितर दक्षिण पटे थिबा पोखरी हुड़ारे बोमा विस्फोरण रे छिनछतर होई एणे तेणे पड़िथिबा सबु शव पुनर्बार सबुज रश्मिर शक्ति पाई उठी ठिया हेले और जे जहा गति रे जंगल भितर को भुवन जाइथिबा रास्ता आड़ को माड़ी चलिले। पोखरी भितर अन्य बुदा मानक भितर पड़िथिबा किछि शव मानकर छिंडा अधचला अंग प्रत्यंग सबु अत्यंत धीर गति रे आपे आपे जोड़ी हेउथांते। तेंतुली गछर किछि तळकु नईथिबा सेही शाखा गुड़िकरे निया जलु थाए। भुवन एबे कौन करिबो किछि बुझी पारु न थाए। पथुरिया रास्तार पश्चिम दिग को बाइकटा धकड़ चकड़ होई तीव्र गति रे आगो को चली थाए। बाइक आलुरे गछ मानक गंडी छड़ा आउ किछि भी जिनिस ताकू देखा जाउ न थाए। ताकू भय थाए काले केउ आडू केही वन्य जंतु बा चलती शब ता उपर को लंफ प्रदान न करो। श्वासक्रियार सं सं ध्वनि सबु थाए ताकू हेलमेट भितरे। जीवन रे एते क्लांत केबे से होइनी। तार केवल गोटे भय लुम्बिनीर से मारात्मक चित्कार जहा कारण कान समेत मस्तिष्क सारा व्यथा हेउथाए तार। दूर पछपटू गछपत्र चहलाई माड़ी आसुथांती विस्फोरणरू बर्ती जाइथिबा चलंती शव सबु। तांको पछे पछे गछपत्रर शाखा एड़े एड़े आसुथाए जड़े 25 फुटर अत्यंत डेंगा स्त्री लुम्बिनी। रक्त पिपासु मानक कोलाहल शब्द शुणाजिबारु आग को मुह करिथिबा बंधुकर अग्रभाग को सीधा पछक बुलाई देला भुवन। बाइक चलाउ थाए से आग को नाई हेले बंधुकर मुह थाए पछको। ट्रिगर चिपी अनवरत गुड़ीर वर्षा करने लगिला से। गुली फुटिबा जोगु बाइक्र पछपट अंधार परिवेशटा बारूद निआरे आलोकित होई उठुथिला आउ ता सहित बाइक को आग को ठेली पकाउथिला। अनेक शवों शरीर को छिन्न विच्छिन्न करने सहित पछपटे थिबा समस्त वृक्षों शरीर रे बड़ बड़ खाल हो जाउथिला गोली माड़े। 2-3 गोली आसी लुम्बिनी देहरे मध्य बाजिला। पाखापाखि 250टी गोली मारी सारी पूरा बाक्सटी खाली करदेला भुवन। गुली बाक्स को बंधुकर अलगा करी तल को फोपाड़ी देला। अग्निवर्षा परी गुली चालना करुथिबा बंधुकर उत्तप्त मुखटी बंद होई गला। एबे 4टी बोमा बास बाइक रु तल को फोपाड़ी देला पछरु आसुथिबा समस्त शव और लुम्बिनी पाई। बाइक रे ओहळिथिबा बैग रु अनेक बृहत गुली बाक्स बाहर करी शीघ्र खंजीदेला बंधुक सहित। वृक्ष मानक गहन रे पश्चिम दिग को गति करुथिबा भुवन और लुम्बिनी भितर 100 मीटर दूरता थाए। सेमानक मझिरे वृक्ष मानक गहन रे दौड़ुछंती किछि चलंती शव। एति बेले पुनः गुली वर्षा करिबा बेले पछरु लुम्बिनी चित्कार रूपक मारात्मक प्रहार कला भुवन आड़को। ठीक एही समय भितरे भुवन पकाइथिबा 4टी बोमा पाखरे पहुंची जाइथिला लुम्बिनी। 4टी जाक विस्फोरण हेला बेलको से करिछि एक विकटाल चित्कार
ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖେଳିଗଲା। ଲୁମ୍ବିନୀ ଚିତ୍କାର ଓ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ମିଶ୍ରଣରେ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ଖେଳିଗଲା ଏକ ବୃହତ ତରଙ୍ଗ। ସେହି ତରଙ୍ଗ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ଲୁମ୍ବିନୀ ଅନେକ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ସିଧା ପଡ଼ିଲା ଗଛମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଅନେକ ଶାଖା ମଡ଼ମଡ଼ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ସବୁଜ ରଶ୍ମିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ମଧ୍ୟ କମି ଆସିଲା। ହେଲେ ମରିନଥାଏ ସେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଓ କ୍ରୋଧ ଚକ୍ଷୁରେ ଭୁବନ ଯାଇଥିବା ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାଏ ସେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ସମୟରେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ତାର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କରିଥିଲା। ଦୁଇଟି ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାର ଭୁବନ ଗୁଳିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପାଖାପାଖି। ଏସବୁ ଭିତରେ ମାଇକେଲ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ 50 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ ସାରି ବଳକା 10 କିଲୋମିଟର କଚ୍ଚା ସଡ଼କକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଥାଏ ସେ ସିଗାରେଟ ଟାଣି ଟାଣି। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଏପଟେ ଭୁବନ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଗକୁ ପଳାଉଥାଏ। ପଛରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ଘୋର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ତା ପଛରେ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା 3ଟି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ବିରିୟାନୀ ଛେଳିର ମାଂସ, ଗୋଟିଏ ପଚାସଢ଼ା ଶୁଗାଳର ଶବ ଓ କିଛି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଶବ ଏବେ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଲୁମ୍ବିନୀ ଏବେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଛିଟକି ପଡ଼ିଥିବା ନିଜ ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ପୁନଃ ଦୌଡ଼ିଲା ସେ ଆଡ଼କୁ। ଭୁବନ ଏବେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇ ସେହି ଗାଁ ପୋଖରୀଠାରୁ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଶ୍ଚିମକୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥାନ୍ତେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥିବା ଚଳନ୍ତି ଶବମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ। ସଢ଼ିଯାଇ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଓ କଙ୍କାଳର କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିରାଟ ଅହିରାଜର ଶରୀରଟି 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥାଏ। ବନବାସୀଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥାଏ। ଜନ୍ ଜାଫର ସମେତ କିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ଚଳନ୍ତି ଶବ ସେନା ଏବେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଓ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଲୁମ୍ବିନୀ ସହିତ ମିଶି ଭୁବନ ଯାଇଥିବା ମାର୍ଗରେ ନିଜ ନିଜ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ଭୁବନ ଏବେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇ ଲଗାତାର ଗୁଳି ବିନିମୟ କରୁଥାଏ ପଛପଟକୁ। କେବେ କେବେ ବୋମା ଫୋପାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ। ନିଜ ସହ ଆଣିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଥାଏ ସେ। ପଛେ ପଛେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାନ୍ତି ସବୁଜ ଖାଦକମାନେ। ପୋଖରୀଠାରୁ ଠିକ୍ 3.5 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ସେ। ସମସ୍ତ ଗୁଳି ବାକ୍ସ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ବନ୍ଧୁକରୁ। ବନ୍ଧୁକ ସମେତ ଗୁଳି ବାକ୍ସକୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ସେ। କେବଳ ନିଜ ସହ ଏକ ଭରା ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ପିସ୍ତଲଟିଏ ଥିଲା ତା ପାଖରେ। ଏପରି ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲର ବୃକ୍ଷମଣ୍ଡଳ ଶେଷ ହୋଇ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଭରା ଏକ ବିରାଟ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ। ଏତିକିବେଳେ ପଛପଟୁ କ୍ଷେତାକ୍ତ ବିରିୟାନୀ ଛେଳିଟି ତା ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁ ନିଜ ବାଇକ୍ରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଲା ଭୁବନ। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଇକ୍ରୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଫିଙ୍ଗି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ସେ ଉଇ ହୁଙ୍କାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଘୁଷୁରି ଯାଇ ବାଇକ୍ଟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ବାଇକ୍ର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଲିଭିଗଲା। ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ଭୁବନକୁ କିଛି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଦେହର କଷ୍ଟକୁ ସହି ଉଇ ହୁଙ୍କାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଭୂମି ଉପରେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇଥାଏ ଭୁବନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଚାହିଁଲା ସବୁଆଡ଼କୁ। ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଦିଗ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଜ ରଶ୍ମି ଆସିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲାରୁ ଭୁବନକୁ ନିଜ ବାଇକ୍ଟା ଦେଖାଗଲା। ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଇ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ପିସ୍ତଲକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ବାମ ପଟରେ ପଡ଼ିଥାଏ ବିରିୟାନୀ ଛେଳିଟିର ଶବ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ। ଆଉ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତା ଶରୀରରେ। ଭୁବନ ଡରିଯାଇ ଭାବିଲା, ଏଇନା ତ ମୋତେ ତଡ଼ି ତଡ଼ି ନୟାନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ତାପରେ ଅନ୍ଧାରର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଗଛଲତା ଖସଖସ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଶବ ଓ ଲୁମ୍ବିନୀ। ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲା
ଓ ହୁଙ୍କାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ପିସ୍ତଲ ଧରି ଗୁଳି ଚାଳନା କଲା। ଲୁମ୍ବିନୀ ଏବେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଭୁବନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଏତିକିବେଳେ ସେହି ହୁଙ୍କାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହୁଙ୍କା ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ଲୁମ୍ବିନୀ। ଲୁମ୍ବିନୀ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଙ୍କାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜ 12 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ହାତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି କି ନିଜ ପାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରୁନି। ହାତ ବଢ଼ାଇବା କ୍ଷଣି ତା ଦେହରୁ ସବୁଜ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କମି ଆସୁଛି ଓ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଭୟରେ ହାତକୁ ପଛକୁ ଆଣି ସେ ହୁଙ୍କାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖିଲା। ଭୟଭୀତ ଓ ବିସ୍ମିତ ଲୁମ୍ବିନୀ ଜାଣିପାରିଲା ଏ କାହାର ସ୍ୱର। ଭୁବନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶବ ନିଜର ସବୁଜ ରଶ୍ମି ହରାଇ ମୃତପ୍ରାୟ ଭୂମିଚ୍ୟୁତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଭୁବନ ଏସବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ମାଡ଼ ହେଉଥାନ୍ତି କେବଳ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଲା ଶବ। ମୃତଗଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ଏହି ବଡ଼ ଖୋଲା ସ୍ଥାନଟି ଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଗର ସେହି ମହାନ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଯିଏ ଲୁମ୍ବିନୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କାଳରୁ ଏ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏ ସ୍ଥାନଟିରେ କିଛି ଏପରି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଲୁମ୍ବିନୀର ନକାରାତ୍ମକ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଲୁମ୍ବିନୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମୃତ ଚଳନ୍ତି ଶବ ସେହି ସ୍ଥାନ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ପିସ୍ତଲ ଧରି ଏବେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା ସେହି ହୁଙ୍କାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। ଏତିକି ତ ତା ଧ୍ୟାନକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ଏ ହୁଙ୍କାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୁମ୍ବିନୀ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଖୋଲା ସ୍ଥାନର ଚାରିପଟେ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସବୁଜ ଆଖି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଦୂରରୁ। ତେଣୁ ସେଠାରୁ ଜମାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ହେଲାନି ତାର। ଏପଟେ ହୁଙ୍କା ଭିତରୁ ମଣିଷ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ସେ। ହେଲେ ତାକୁ ଏତେ ଘୋର ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ତେଣୁ ପିସ୍ତଲକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଏକ ଫ୍ଲେୟାର ଗନ୍ ବାହାର କରି ସିଧା ଉପରକୁ ଚଲାଇଦେଲା ସେ। ଗୁଳି ବଦଳରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଲାଲ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବାଣ ଫୁଟକାଟି ଅନେକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯାଇ ଆକାଶରେ ଫୁଟିଗଲା ଓ ଆଲୋକିତ କରିଦେଲା ଆଖପାଖର ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଭୁବନକୁ ଦେଖାଗଲା ହୁଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ଓ ସେହି ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଚାରିପଟେ ଥିବା ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା, ତାକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଘେରି ଯାଇଥିବା ବଳକା ମୃତ ଶବମାନ। କିଛି ତା ପାଖରେ ହୁଙ୍କାମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଲୁମ୍ବିନୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରୁନି ସେ ଭିତରକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶରେ ଫୁଟୁଥିବା ବାଣର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କମିବାରୁ ପୁନଃ ଅନ୍ଧକାର ଖେଳିଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ଭୁବନ ନାକ କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥାଏ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥାଏ ତାକୁ। ଅନ୍ଧକାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୁନଃ ସେହି ଫ୍ଲେୟାର ଗନ୍ ନାମକ ବନ୍ଧୁକର ବାଣ ରୂପକ ଗୁଳିକୁ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ସେ। ସମୟ ରାତି 8ଟା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ମାଇକେଲ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ସେହି ମୁହାଣ ପଟରୁ ଥାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦୂର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆକାଶ ଉପରେ ଫୁଟୁଥିବା ଲାଲ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବାଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତେ। ସେଠି କେହି ଲୋକ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଭାବି ସିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ସେମାନେ। ମାଇକେଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁହାଣ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା 3ଟି ଯାକ ଗାଡ଼ି। ଏବେ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଝରକାରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ବନ୍ଧୁକ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ। ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଛାତରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମଜଲର ମେସିନ୍ ବନ୍ଧୁକ। ଗାଁ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲେ ଜାଫର, ଭୁବନ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସନ୍ଦେଶପୂର୍ବକ ସତ୍ୟତା। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଆକାଶଟି ବାରମ୍ବାର ଆଲୋକିତ ହେଉଥାଏ ଭୁବନ ଫୁଟାଉଥିବା ଫ୍ଲେୟାର ଗନ୍ର ବାଣ ଦ୍ୱାରା। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏବେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା। ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଏବେ ଏଠି ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେନ୍ତୁଲି ଗଛ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଓ ଭାସୁଥିବା ମୋଟା ମୋଟା କାଠଗଣ୍ଠି ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରକ୍ତ ସନ୍ଧାନରେ ବୁଲୁଥିବା ଅନେକ ଚଳନ୍ତି ଶବ। ସବୁଜ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖାଇ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଳି ମାଡ଼ ଚାଲିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ। ସମସ୍ତ ଶବମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ମାରି
ହାଡ଼ ମାଂସ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକାଇଲେ ସେମାନେ। ମାଇକେଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଖେଳିଗଲା। ମାଇକେଲ କହିଲା, ଚାଲ ଆଜି ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ନର୍କକୁ ପଠାଇଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉଜ୍ଜଳ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଭୁବନ ବାସ୍ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଅବାକ୍ ହୋଇ। ଉଇ ହୁଙ୍କାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଚାଲିଥାଏ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ହୁଙ୍କା ଭିତରେ ଥିବା କେହି ବୃଦ୍ଧ ଓ ଲୁମ୍ବିନୀ ଭିତରେ ଆପଣା ତେଜରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସେହି ହୁଙ୍କା ଭିତରୁ ଶୁଭୁଥାଏ, ଲୁମ୍ବିନୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା ପାତାଳକୁ। ସମୟ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର, ସମୟଚକ୍ରର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତ। ଦେଖେ ଏହି ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। ତା ଶରୀର ଉପରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସୁର ଅର୍ଥାତ୍ କଳି ପୁରୁଷଙ୍କର ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି। ଆଜିକା ସମୟରେ ତୋ ଭଳି ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ହାହାକାର ଖେଳାଇବା ପାଇଁ। ମହାଭାରତର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟ ଥିଲା। ଏବେ ତୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହିପାରିବୁନି। ଯେବେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ କଳିପୁରୁଷଙ୍କ ବଧ ପାଇଁ ଚକ୍ରଧର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ କଳ୍କି ରୂପରେ ଅବତାର ନେବେ ଓ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିବୁ କଳିପୁରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁ ପାତାଳକୁ ଫେରିଚାଲ। ଭୁବନ ସେ ବଡ଼ ହୁଙ୍କାର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାଏ କିଏ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛି। ଲୁମ୍ବିନୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ହେ ମହର୍ଷି, କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇ ବିରାଟ ଅଗ୍ନିଗିରିର ଗର୍ଭରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେଜାଣି କେମିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମିତ ସେହି ମନ୍ଦିରଟି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ସମୟ ଓ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ। ହେଲେ ମୋତେ ଏବେ କାହିଁକି ଆଉ କିଏ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲା? ଏତିକି କହିଛି ସେ। ଭୁବନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୁଣି। ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଶବଗୁଡ଼ିକ। ହଠାତ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ମୁହଁ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଘୋର ନାଦ କରି ଆସୁଥିବା କିଛି ଅଜଣା ଜିନିଷ ପ୍ରତି। ଏତିକିବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚିରି ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ସହିତ ମାଇକେଲ ଓ ତା ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ। ହୁଙ୍କା ଭିତରୁ ଶୁଣାଗଲା, ଶୁଣ ଲୁମ୍ବିନୀ, ୟା ଭଳି କଳିଯୁଗର କେହି ମାନବଟିଏ ହିଁ ତୋତେ ଅଯଥାରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇছে। ଏବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯା। ତୋର ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୁଳି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପ୍ରତିଟି ଦିଗ ଆଡ଼େ। ଗୁଳିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହୁଙ୍କାମାନଙ୍କ ପଛରେ ବସି ପଡ଼ି ଭୁବନ ଆକାଶକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରୁଥିବା ଫ୍ଲେୟାର ଗନ୍ରୁ ବାଣ ଫୁଟାଇଲା। ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ଲୁମ୍ବିନୀ। ଲୁମ୍ବିନୀ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ 20ଟି ଗୁଳି ବାଜିଗଲା। ତା ଉପରେ ଗୁଳିର ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ଦମ୍ଭ ଦେଇ ଠିଆ ହେଲା ସେ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ଲଗାଇ ଚିତ୍କାର କରିଦେଲା ସେ ମାଇକେଲର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଉପରକୁ। ପ୍ରତିଟି ଗାଡ଼ିର ଝରକାର କାଚଗୁଡ଼ିକ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ଫାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ସହିତ ମାଇକେଲ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ି କାନରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତଥାପି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟରେ ଏତେ ତୀବ୍ରର ଧ୍ୱନି କାରଣରୁ ମାଇକେଲ ଓ ତା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଜୋରରେ କମ୍ପନ ହୋଇ ଛାତି ଭିତରେ ହିଁ ଫାଟି ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। କାନ ବୁଜି ତଳେ ବସି ରହିଥାଏ ଭୁବନ ହୁଙ୍କାମାନଙ୍କ ପଛପଟେ। ମାଇକେଲ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ। ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଭୁବନ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଲା ଉଇ ହୁଙ୍କାମାନଙ୍କ ପଛପଟୁ। ଲୁମ୍ବିନୀ ନିଜ ମାୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚଳନ୍ତି ଶବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରାଇ ନେଲା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ଶବଗୁଡ଼ିକ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନି ଏବେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବିରାଟ ଅଗ୍ନିଗିରି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା ଲୁମ୍ବିନୀ। ଭୁବନ ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଇକେଲର ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତା ଲୋକମାନେ। ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥାଏ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ଭାବେ। ତା ବାଇକ୍ ଆଉ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଏକ ତ ଘନ ଅନ୍ଧାର, ଦୁଇରେ ଏସବୁ ଅଜବ ଘଟଣା। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଏତିକିବେଳେ ହୁଙ୍କା ଭିତରୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଡାକ ଆସିଲା, ଭୁବନ। ନିଜ ନାମ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଭୁବନ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା।
ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ସେହି ହୁଙ୍କା ପାଖକୁ। ମାଇକେଲ, ଜନ୍ ଓ ଜାଫର ଭଳି ନିଜର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ତା ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ମନ ଜମାରୁ ନଥିଲା ତାର। ନିଜର ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜବାବ ତ ଦେବାକୁ କିଛି ନଥିଲା ତା ପାଖରେ। କ'ଣ କରିବ ଠିକ୍ରେ ବିଚାର କରିପାରୁନଥାଏ ସେ। ଆଖିରେ ଲୁହ ଥାଏ, ହେଲେ ମନରେ କୋହ ଥାଏ ତାର। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗୁଣ୍ଡା ଭୁବନର ମନରେ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାଦର ଛାୟା। ହେଲେ ଯେ ଅପରାଧୀ ଭୁବନ ମରିଯାଇ ଭାବାବେଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନ ବଞ୍ଚିଛି। ପୁନଃ ଡାକ ଆସିଲା। ଏବେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶବଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରିବା ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜଗତକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଛାଡ଼, ଅନ୍ୟଥା ଆଜି ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତୋ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଏତିକି କହିସାରି ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସୁନସାନ ତମସାର ବିଭୀଷିକାରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବା ଭୁବନ ଏବେ ଫେରିଆସିଲା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଆଖପାଖରେ କେହି ଜୀବିତ ବସ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରି ସେଇଠି ମରି ପଡ଼ିଥିବା ମାଇକେଲର ଗାଡ଼ିଟି ଆଗରେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଭୁବନ। ସବୁ ଘଟଣା ଭାବି ଭାବି କେତେବେଳେ ତା ଆଖି ଲାଗିଗଲା। ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ। ଏପଟେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଲୁମ୍ବିନୀ ନିଜେ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥିବା ଭଙ୍ଗା ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ମାୟାରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଯୋଡ଼ି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କଲା ଓ ଚାଲିଗଲା ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରର ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଗର୍ଭକୁ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାତି ବିତିଗଲା, ସକାଳ ହୋଇ ଆସିଲା। ପୋଲିସ ସାଇରନ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ। ମୃତଗଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ସେହି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗାଡ଼ି ଆଗଚକା ପାଖରେ ଭରା ଦେଇ ଶୋଇଥିବା ଭୁବନର ନିଦ୍ରା ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଉଷ୍ମତା ଓ ପୋଲିସର ସାଇରନ୍ ଶୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ପାଦଦେଶରେ ସେହି ତମ୍ବୁ ପଡ଼ିଥିବା ବିରାଟ ଘାସ ପଡ଼ିଆ, ହୁଙ୍କା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ମୁହାଣରେ ଥିବା ସେ ଗାଁ ଆଉ ପୋଖରୀରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜମା ହୋଇସାରିଥିଲା ଆଖପାଖର ଜନତା। କେତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ନିଜେ ମାଇକେଲର ଜଣେ ଖାସ୍ ନେତା ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକ। ଶୋଇ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନର ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତ ଥାଏ। ଗାଡ଼ିରେ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ଶବମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଯାଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି, ଏତେ ବନ୍ଧୁକ, ଏତେ ପରିମାଣର କଟାଯାଇଥିବା ଗଛ ଓ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ତାଠାରୁ ହିଁ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ଭୁବନ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିନେଲେ ମଧ୍ୟ ନେତାମାନେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଆଜି 5.5 ବର୍ଷ ଘଟିଗଲାଣି। ଭୁବନ ଏବେ ବି ଜେଲରେ। ତାକୁ କେହି ନେତା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନେତା ନିଜ ନିଜ କଳାଧନ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମାଇକେଲ ଓ ତା'ର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୁବନ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ସେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜେଲରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି। ତା'ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଗକୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ ସେ।